संकट जौन कर अपनायो जपयो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। टीवी 84 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ 7ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 222 ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार जो नगर कीर्तन है उसकी 5 प्यारे करनगे अगवाई और नाल नाल जिहड़ियां दूरों दूरों संगतां आईयां ने वो भी अपनी अपनी सेवावां प्राप्त करनगियां। लो जी नगर कीर्तन की हो चुकी है शुरुआत। संगतां मैं तुहानू दस्सिया हैगा कि दूरों दूरों आईयां होईयां ने और अज जिवें कि तुहानू दस्सिया कि ये 7वां महान नगर कीर्तन हैगा इस दे विच जिन्हां संगतां दे वल मैं बार नज़र पावां कोई किसी भी रूप दे विच सेवा कर रहा हैगा कोई किसी रूप दे विच सेवा कर रहा है। कहते जो गुरु महाराज जी के दर्शन लई तुसी आओ नगर कीर्तन दे विच जदों तुहाडी शमूलीयत होंदी है उस दे विच जो मकसद हैगा वो यही हुंदा है कि असी उस सच्चे पातशाह नूं हमेशा याद रखिए उस दे वल साडा ध्यान होवे और असी इस नगर कीर्तन दे विच दिलो जान तो अपनी हाज़री लवाईए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते पालकी साहिब की अगवाई करते हुए 5 प्यारे मैनू लगता है कि जो सुकून देंदे ने वो दुनिया दे विच किते भी नहीं मिल सकता। नगर कीर्तन अज दा 7वां नगर कीर्तन जो कि श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी नूं समर्पित है सिख सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क वालों सजाया जा रहा हैगा। मेरा ये मनना हैगा मैनू लगता है कि तुसीं सारे भी मेरी इस गल दे नाल सहमत होगे कि जदों असी विदेशों दे विच नगर कीर्तन सजाने आ ते उन्हां दा एक मकसद हुंदा है उन्हां दा मकसद हुंदा है उन्हां दे पिछे एक सोच हुंदी है वो ये कि नगर कीर्तन दे राही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी सवारी हैगी है उन्हां दी परिक्रमा पूरे शहर विच हो जाती है और इदां महसूस होंदा है कि गुरु महाराज जी अपनी हजूरी दे विच सारियां नूं अपना आशीर्वाद दे रहे होण। सो नगर कीर्तन दे राही अज जो संगतां इस विच शामिल होईयां ने सारियां नूं एक बार टीवी 84 दे वल्लों बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरु 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 नानक नाम लेवा समूची साध संगत नूं दस दईए कि यह 7वां महान नगर कीर्तन 222 गुरु घर सिख सेंटर तो इस वक्त सजाया जा रहा है। जिहड़ियां संगतां ने वो नाल नाल चल रही ने। सब तो खुशी की गल ये हुंदी है कि जदों भी किसी भी स्थान ते विदेशों के विच नगर कीर्तन शुरू होंदा है उस नगर कीर्तन दे नाल परिवार बच्चे अपने अपने पंजाबी पहरावे दे नाल जुड़ते हैं। और जे असी न्यूयॉर्क की गल करिए तो न्यूयॉर्क विखे जिहड़े भी गुरु घरां दे विच नगर कीर्तन सजाए जाते हैं उन्हां दे वल्लों एक सुनेहा पूरी दुनिया दे विच जांदा हैगा कि जो गुरु साहिबान ने सानू अपनियां सिक्ख्यावां दित्तियां सी उन्हां सिक्ख्यावां दे चलते सानू धर्म दा जात पात दा भेद मिटा के गुरुआं दी शहीदी नूं गुरुआं दी सिक्ख्यावां नूं हमेशा अपने नाल जोड़ के रखना चाहिए। और जिहड़ी साडी आउण
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 222 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਪੱਡਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਵਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਰ ਕੇਬਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ TV 84 ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਨਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 84 TV ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ TV ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। TV 84 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਸ 7ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਟੂ TV 84। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਠਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ
ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੀਕ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਸਤੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84 ਚ ਤੋੜਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਕਾਰਟਰੇਟ ਪੈਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ 84 ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਦਾਸ ਰੇਡੀਓ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ 84 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ। ਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ TV 84 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਕਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸੀ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਡਰਿੰਕ, ਸੋਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਸੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 7ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 222 ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਪੇ ਹੋ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਕਰ